ಇದೀಗ ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ಆಗದ. ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅದ ಇವತ್ತು ದಿನ. ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ವಿಶೇಷನೂ ದಿನ ಐತಿ. ನಂದು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಜೂನ್ 1. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುರುಕುಲ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. सर नमस्ते। यूट्यूब चैनल है। हाँ हाँ, यूट्यूब में इधर का शूटिंग वगैरह जो प्रोग्राम्स होते हैं मेरे को आता है सब यूट्यूब पे आ जाता है। सर क्या यूट्यूब का क्या लिंक, क्या नाम है सर? इंस्टा 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 है हमारा। इंस्टा है क्या? इंस्टा में भी है। इंस्टा में भी? ओके ओके, इंस्टा है। मैं सर नंबर तक हाँ, फॉलो करते हैं सर आपको। ओके सर। कन्नड़ मेरे को समझता है, बात करने को प्रैक्टिस नहीं है। हाँ समझता है, अभी थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ तो भी जरा रिस्पेक्टफुली बात करने को नहीं होता है। मराठी born and brought up बेलगाम पे है? सर मराठी बोलता मग? हाँ मराठी बोलता. ओके मराठी सर. आम्ही पण पहिल्यांदाच आला सर इथं. अच्छा, बाहेरून येताना जरा एकदम हे नर्वस असं वाटायला आम्हाला, कसं असेल काय म्हटलं, एक आश्रम म्हटलं तर कसं असते असं वाटलं. पण आल्यावरती इथं बघितले तर घरकुल म्हणून नाव ठेवलंय त्याला. बघताना वातावरणच एक वेगळं वाटलं असं इथलं. अजून भेटूया, सगळ्यांना बोलूया त्यांच्याबरोबर. अजून बघायचं आहे मला. नाही बघा, कुठलाही रेस्ट्रिक्शन नाही. हां सर. आम्ही कोणाशी तुम्हाला बोलू देतो. कारण काय आहे की जी लोक राहणारी इथे आहेत ती त्यांच्या इच्छेने राहायला इथे आलेली. कोणी इथे घरनं कंपल्शन, घरी सोय होत नाही किंवा काय असं नाही. हां इथे घरच्यापेक्षा सोय चांगली आहे हां हां. हे त्यांना पटल्यामुळे ते इथे राहतात. ओके सर. ओके सर, सांगा तेच. थँक्यू. तुम्हाला किती ते एकदम बघत असं आलो. पेपर वाचत बसले तिथं, सोफावर बसलेत आणि असं लिहत बसलेत असं. थोड्या वेळापूर्वी आला असता तिथे. हां तर सगळेजण इथे कॉरिडॉरमध्ये होते. त्यांची फिजिओथेरपीची ऍक्टिव्हिटी चालू होती. हां हां. साधारण 10:30 वाजल्यापासून 12:30 वाजेपर्यंत त्यांची फिजिओथेरपी ऍक्टिव्हिटी असते. आठवड्यातले 3 दिवस फिजिओथेरपी ऍक्टिव्हिटी असते. त्याच्यात त्यांना 1 तासभर फिजिओथेरपी आणि 1 तासभर त्यांच्याकडनं आपण एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करून देतो. एंटरटेनमेंट पण करून घेता? 1 तासभर, 2 तास म्हणलं की फिजिकल ऍक्टिव्हिटी जास्ती होते. होय होय. म्हणून मग 1 तास फिजिकल ऍक्टिव्हिटी त्यांच्याकडे हां आणि मग 1 तासभर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम त्यांच्याकडे. नाच, गाणी, खेळणं हां. अशा सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्याकडनं करून देतो. ओके सर, थँक्यू. बघूया, भेटूया आता सगळ्यांना हो. नंतर तुम्ही बघूया. भेटा. हां सगळे दिनचर्या आमची ठरलेली असते. आणि आम्ही त्यांच्याशी बोललो की बोलतात ते यांच्याशी. हो, बोलतील. हां. आमचं काय रेस्ट्रिक्शन आश्रम स्टार्ट केले की त्यांना काहीतरी असा अनुभव झाल्यावर केले काय त्यांनी, काय त्यांचं आश्रम करायचं असं होतं वडिलांचं? नाही, असंच 1-2 जणांना त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना पाहिजे होते म्हणून त्यांनी तो केला. हां हां हां. ओके वस्तूपणे चालू केलं. हां हां. ओके, थँक्यू. चला आता काय काय बघूया तिथं. आणि हे फ्लावर वगैरे किती छान, कोण सगळं करून ठेवतात हे? हे इथले आपले इथलेच रेसिडेंट्स करतात. हां, तिथं पण करून ठेवले. सगळं रांगोळी घातलेत छान बाहेर दरवाजाकडे. आमच्याकडे सगळे सण होतात. हां कालच आपल्याकडे होम झाला मोठा. हां हां. त्याला बेल टायमिंग गेलं. धन्वंतरी याग झाला आपल्याकडे होय, काल. काल केलं. काल इथे जवळजवळ आपल्याकडे 150 लोक जेवायला होते. धन्वंतरी याग झाला. बघा. हा, त्याच्या आधी एक सत्संग झाला. एक दिवस कीर्तनाचा कार्यक्रम झाला. आजचा 4था दिवस आहे. कंटिन्युअसली आपल्याकडे काहीतरी कार्यक्रम असतात, काय असतात. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಕ, ನಂಗೆ ಇರುವಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಂ, ತಂದಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಮೀನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ. ನೋಡುಮ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ. ಚಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛನೂ ಅದ, ನೀಟಾಗದ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಂತ. ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೇ ಈಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಅರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗಿಯೋದೇನು ರೀ? ಇಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಸಲ ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಅರ್ಚನಾ ಸಲ ಒಂದು ಕೇಕ್ ವರ್ಷ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾ ಹಾ, ನೀವು ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೀ, ನಮ್ದೊಂದು. हे आपल्याकडे संगीता म्हणून आलेले आहेत. त्यांचा आज वाढदिवस आहे. इरू संगोळी हे आपल्याकडे गेली 5 वर्ष त्यांच्या मुलीचा वाढदिवस म्हणून इथे साजरा करायला आपल्या बरोबर येत असतात. त्यांच्या मुलीचा आज वाढदिवस आहे. सुरेखा आणि इराणी या सगळ्यांचा आज वाढदिवस आहे. तर त्यांना आपण वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया. मला म्हणायचं तुम्ही भंडारा तुम्ही त्यांचं सर्वांचं नाव विचार तुमचं नाव सांगा. ಆ ಬರ್ಡೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಸು. हॅलो, घरकुलमध्ये संगीता, अर्चना, सुरेखा, किरणा यांचे वाढदिवस आहेत आज. वाढदिवसाच्या सुसंदर्भात एक छोटंसं गाणं. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನೂ ತಿನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನೂ ತಿನ್ಸ್ರಿ. ಮಾಡೋದೇ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಮರೆಯಲಾಗದ ನನಗೆ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತಾಗಂತೂ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೋಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಪ್ಪಳ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರವು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಅಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ರೀತಿ ಊಟದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಅಕ್ಕ ಇರೋ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. हॅलो, ಶ್ವೇತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕರಿತೀನಿ ರೀ. ಅದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ ಬೇಳೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಇದೆ, ಸೊಪ್ಪನ ಬೇಳೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೂ ಪಟ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಸಮ್ಮನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾಳಕಿ. ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ. ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅಡುಗೆ? ಚಲೋ ಆಗೈತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀರಿ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ನೀವ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ? ಮುತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಅವ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್. ಇಬ್ರು ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇವತ್ ಬರ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಅದ ರೂಮ್, ತಂಪು ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಾ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ತಕೊಂಡು ಅರ್ಬಿ ಹೊರಗೆ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆಮ್ಮ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ನೀವು? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಭಕ್ತ? ರಾಯರ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಯರ್ದ ಹಾಡ ಒಂದ್ ಎರಡು ನೋಡಿ, ರಾಯರ್ದ ಹಾಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ಬೇಡ. ಓಕೆಮ್ಮ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಭಕ್ತಿ ರಾಯರ್ದವರು ನೀವು ಭಕ್ತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಓಕೆಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ, ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೋರಿ. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ ಅಂತ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಪಾಪಿ ಗಡ್ಬಡಿ ಊಟ. ರಾಹುಲ ಅನ್ನಂತ ಬರತೈತಿ ನೋಡ ಬರೀ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ. ವಿಶಾಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳಕ, ಹೇಳಾಕ, ಮಾಡಾಕ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ವಾಸನಿ ಹೂವ, ಭಾಳ ವಾಸನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಬರೀಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿರಿ. ಬಂದಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದಾನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ. ಅಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಲ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ತಗೋ, ಟೈಮ್ನು ಆಗೈತೆನ, ಮತ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ರಿ, ಮಂಗ್ಲಾಕ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ವಿಶಾಲ ಬಾ ಮನಿ ಕಡೆ. ಆಯ್ತವ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರೀ ಅಕ್ಕ. ಆತ ನೋಡಿ ಎರಡೂರಿ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆರಾಮದಾರ, ಖುಷಿ ಅದಾರ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅನಿಸಿತು ಪಾಪ, ಏನಪ್ಪ ಜೀವನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅದು ಅನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಒಳಗೆ ಅದಾರಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಘರ್ಕುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಂದಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಘರ್ಕುಲ್ ಇರ್ತದ, ಘರ್ಕುಲ್ ಒಳಗೆ ಒಯ್ದು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಲೋ ಇರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ತಿಂಗಳ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಂತವ್ರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತ, ಮತ್ತು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೈತೆ ನಮಗೂ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರು. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೇ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಈ ರೀತಿನೂ ಅದಪ್ಪ, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಒಂದು ಅದ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕು, ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗೋಣ, ತಿರುಗಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನದಾವ ಅವಾದ್ರ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋಣ, ಖರೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರುವಕ್ಕ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಐತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇರುವಕ್ಕ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ನಿಮಗಕ್ಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೂ ಮಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಲುವಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಲೈಕು ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರು ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳಗೂ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವಯಸ್ಸಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ, ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ರಿ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನೋಡ್ರಿ.